When DC circuit, the source is excited with a DC supply, so that it is having a unidirectional current flow. Whereas for the circuit which is excited by using an AC source, the direction of current is in both the direction, bidirectional one. Okay, so this is the main difference, and these are the some of the waveforms regarding the AC supply. So for an AC supply, it is having both the positive half cycle and negative half cycle, and it is having some frequency, and the frequency is nothing but repetition, number of repetitions of the cycle. Okay, and some of the definitions we're presenting here. They are period. What is meant by time period? Time taken to complete one's complete cycle in 1 second. And what is meant by frequency? Number of cycles per second. Okay, that is some of the terminologies. And the expression for the AC waveform is A of t. That means A of t means it is an instantaneous quantity is equal to some magnitude and the phase angle. So the magnitude is given maximum value A suffix m and the phase angle phi. And omega is the angular velocity and t is the time period. And some of the terminologies regarding the magnitudes of the AC waveform, they are four, namely peak value, peak to peak value, average value, and RMS quantity. What is meant by peak value? It is the maximum value of the waveform. What is meant by peak to peak value? It is the value in between positive maximum to that of the negative maximum. And what is meant by an average value? It is the mean of values in a positive waveform or a negative waveform. What is meant by an RMS value? It is an DC equivalent of AC quantity, which means the amount of power dissipated from the both the sources, either from the AC or a DC, are be equal. And these are the sum of the waveforms and its peak values, RMS values, peak to peak values. And here we are having a two factors. First one is the crest factor. It is the ratio of peak value to the top RMS value. And the second one is the form factor. It is the ratio of RMS value to the top average value. And we'll start with the components. What are the main important components, basic components? Resistance, capacitance, and inductance. And what is the property of the resistance? Resistance opposes the flow of current. And what is the property of the inductor? It opposes the sudden changes in current. And property of the capacitor, it opposes the sudden changes in the voltages. And some of the expressions relating to its reactances, susceptances, and impedance. Impedance is the total opposition offered by the AC circuit. That means if your circuit consists of a resistor, inductor, and also the capacitor, so that the total opposition is nothing but a resistance plus reactances. And the Ohm's law for AC circuits is given by Z equal to V by I. And admittance. Admittance is an reciprocal to that of impedance, and its units are mho or Siemens. And it is expressed by a letter Y. And next we started with the AC circuits. We have started with pure circuits first, that is pure resistor circuit. In pure resistor circuit, the voltage across the resistor and current through the resistor are in the same phase, so that its phase angle is 0. And coming to the pure inductive circuit, in pure inductive circuit, the voltage leads the current, so that we are representing the phasor diagram by leading voltage by an angle of 90 degrees. And in the pure capacitive circuits, current leads the voltage, so that current is given by, or voltage lags the current, so that it is given by minus 90 degrees. Next, the combination circuit, that is series RL circuit. In series RL circuit, the phase angle relation between voltage and current is lies in between the values of 0 degree and 90 degrees, but not equal to 0 or 90. It is in between 0 and 90 degrees. Similarly, for the RC combination, resistor capacitor combination circuit, the phase angle between voltage and current waveform is in between 0 to minus 90, and the phasor diagram is given here. Next, from today class, we start with the parallel circuits, combination of RL circuit which are connected in parallel. So as we know that if any circuit connected in parallel,
the source current is divided into its element currents. Here the source current is given by I. This is the current direction I, that is the source current delivered from the voltage source, AC voltage source, and it is divided into inductor current as well as the resistor current. So the total current is given by I equal to IR plus IL. Now what about the voltages? E represents the voltage across the source, and ER represents the voltage across the resistor, and EL represents the voltage across the inductor. Since all these elements are in parallel, voltage across all these elements are equal, so it is given by E equal to ER equal to EL. Okay, so as I said previously, for the series RL circuit, what is the phase angle relation between the voltage and current waveform? Someone can answer. What is the phase angle relation, phase displacement between voltage and current waveform in series RL circuit? 90 degrees. Series RL, I said that it is not a pure inductive circuit, it is series RL, so that the phase angle relation is in between 0 degree and 90 degree, not exactly the 90 degrees. Same case here, resistor and inductor are connected in parallel, even though the phase angle relation is in between 0 to 90 degrees. Okay, so previously for series RL circuit, we have discussed about the impedance relations. Okay, అక్కడ Z parameter గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇందులో సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లో, వేరే ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ లో వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ అడ్మిటెన్స్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ అండ్ అడ్మిటెన్స్ కి రిలేషన్ ఏం చెప్పాను? ఇంపిడెన్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అడ్మిటెన్స్ ఫార్ములా నోట్ చేసిన ఇక్కడ వాట్ ఇస్ మీన్ బై G? G అంటే ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందు? కండక్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ BL, వాట్ ఇస్ మీన్ బై BTL? B suffix L, it is a susceptance. Here it is an inductive susceptance, so it is inversely proportional to its inductive reactances. Okay, సో ఈ సర్క్యూట్ లో హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ప్యారలల్ RL సర్క్యూట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఈ సర్క్యూట్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి. ప్యారలల్ RL సర్క్యూట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని సర్క్యూట్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఆ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి. నోట్ చేశారు కదా? హలో, అందరూ నోట్ చేశారా? వేవ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్. ఇప్పుడు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా మీకు దీంట్లో? సో టోటల్లీ మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి? 7 సర్క్యూట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ 7 సర్క్యూట్స్ కి వాటి ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ వాటి సర్క్యూట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అందరూ నోట్ చేశారు కదా? సో అవి కంపేర్ చేస్తే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి దాంట్లో? నెక్స్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ ద పవర్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పాం? సర్క్యూట్స్, దాంట్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ ద పవర్స్. ఈ పవర్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి: అపరెంట్ పవర్, రియల్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్. ఓకే, సో వన్ బై వన్ వాటి డెఫినేషన్స్ అండ్ వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అపరెంట్ పవర్, ఇట్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ S. ఓకే, సో మీకు చెప్పినట్టే పవర్స్ అన్నవి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు AC సర్క్యూట్స్ లో మాత్రమే, నాట్ ఇన్ DC. ఓకే, AC సర్క్యూట్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటాయి. వాటిలో ఏమిటి నేను చెప్పేది? అపరెంట్ పవర్, రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్. వాటికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, వన్ బై వన్ చెప్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ మనం చెప్పేది అపరెంట్ పవర్. సో అపరెంట్ పవర్ రిప్రజెంట్స్ ది రేట్ అట్ విచ్ టోటల్ ఎనర్జీ సప్లైడ్ టు ది సిస్టమ్. ఓకే, సో దీన్నే టోటల్ పవర్ అని కూడా అంటారు. అండ్ ఇట్స్ యూనిట్స్ ఈస్ గివెన్ బై వోల్ట్ ఆంపియర్. అండ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే VA అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ టోటల్ పవర్ రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్. ఆ 2 కాంపోనెంట్స్ ఏమిటి? రియల్ కాంపోనెంట్ అండ్ రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను మీకు? ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అని చెప్పాను. రియల్ పవర్ అంటే ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పాను? రియల్ అంటే రియల్ యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటాం అని చెప్పాను మీకు? రెసిస్టెన్స్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో రియాక్టివ్ క్వాంటిటీ ఏమో Y యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం అని చెప్పాను. రియల్ క్వాంటిటీ అయితే X యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం అని చెప్పాను. ఆ రియాక్టివ్ క్వాంటిటీలో మళ్ళీ 2 టైప్స్ అని చెప్పాను: కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, AC మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ డిఫైన్ చేయడానికి 4 పారామీటర్స్ చెప్పాను మీకు. ఏమని చెప్పాను దాంట్లో? పీక్ వాల్యూ, పీక్ టు పీక్ వాల్యూ, RMS వాల్యూ అండ్ యావరేజ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ పవర్ ని, టోటల్ పవర్ అపరెంట్ పవర్,
indicated by letter S is represented by Vrms into I. Vrms into IRMS. Okay. సో ఇక్కడ మీకు ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో ఓమ్స్ లా చెప్పాను, అదే డీసీ సర్క్యూట్స్ లో ఓమ్స్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, V ఈక్వల్ టు IR. ఓకే, అదే ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో ఓమ్స్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటమ్మా, Z ఈక్వల్ టు V బై I. ఏం లేదు, అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంపిడెన్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం అంతే. సో Z ఈక్వల్ టు V బై I ఉంది, V ఈక్వల్ టు IZ అవుతుంది. ఓకేనా, సో V ఈక్వల్ టు IZ లో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, I స్క్వేర్ ఇంటూ Z. ఓకే, సో ఈ అపరెంట్ పవర్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని ఈ ఫార్ములా నోట్ చేయండి, కంటెంట్ అక్కర్లేదు, ఈ ఫార్ములా మాత్రం నోట్ చేయండి. సో పవర్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి మీకు ఏసీ పవర్స్ లో, అపరెంట్ పవర్, రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్. సో ఈ అపరెంట్ పవర్ ని 2 పవర్స్ రిజాల్వ్ చేస్తాం, అవేంటివి, రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్. రియల్ పవర్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రియాక్టివ్ పవర్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇంపిడెన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కెపాసిటీ ఇంపిడెన్స్ అనవచ్చు ఆర్ ఇండక్టివ్ ఇంపిడెన్స్ అన్న ఏం. సో రియాక్టెన్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. So apparent power is indicated by letter S and it is given by Vrms and IRMS. So ఇక్కడ Vrms ని I into Z తో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, I స్క్వేర్ ఇంటూ Z వస్తుంది. ఓకే, సో అపరెంట్ పవర్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని ఈ ఫార్మ్ నోట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిందమ్మా? ఎస్ సార్. సో ఇది చూడమ్మా, దీన్నే పవర్ ట్రయాంగిల్ అంటారు మీరు. ఓకే, సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ మీకు ఏం చెప్పాను, మీకు టోటల్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ ఎస్ అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో దాని యూనిట్స్ ఏం చెప్పాను, వోల్ట్ ఆంపియర్ అని చెప్పాను. సో దాన్ని సింపుల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను చెప్పాను, VA అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను చెప్పాను. ఈ టోటల్ పవర్ ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ అయిందని చెప్పాను. ఆ 2 కాంపోనెంట్స్ ఏమని చెప్పాను, రియల్ పవర్ అంటే రిప్రజెంట్స్ ది రెసిస్టెన్స్. అది ఎక్కడ తీసుకుంటాం అని చెప్పాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం రియల్ పవర్. దాన్ని ట్రూ పవర్ అని కూడా అని చెప్తాం. దానికి రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు P అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ వాటి యూనిట్స్ ఏంటి, వాట్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఏంటి, రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఆర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. సో రియాక్టెన్స్ అన్నది ఇమాజినరీ క్వాంటిటీ అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఆ ఇమాజినరీ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు దేని మీద తీసుకోవాలి, మనం వై యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి. సో వై యాక్సిస్ మీద రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి. రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి Q అనే లెటర్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ దాని యూనిట్స్ VAR, వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. ఓకే, దాని యూనిట్స్ వచ్చి VAR, వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. ఓకే, సో ఈ అపరెంట్ పవర్ నే కాంప్లెక్స్ పవర్ అని కూడా అంటాం. సో ఏమేమి లెటర్స్ చెప్పాను మీకు, S, P, Q. S అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది టోటల్ పవర్ ఆర్ అపరెంట్ పవర్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ పవర్. ఇట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్, ట్రూ పవర్ ఆర్ రియల్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ P, and other component is reactive power indicated by letter Q. So this Q is represented on y axis since it is an imaginary quantity. సో దానికి ముందు ఏం చెప్పాం, J అని తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెట్టాను. సో ప్లస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, ఈ రియాక్టివ్ క్వాంటిటీ అన్నది ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అయితే ప్లస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, ఈ రియాక్టివ్ క్వాంటిటీ అన్నది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఈ లెటర్స్ అన్ని ఏంటో అర్థమైనాయా, S అంటే ఏంటి, P అంటే ఏంటి, Q అంటే ఏంటి. సో మనకు ఉండేది టోటల్ పవర్ S. ఇది 2 కాంపోనెంట్స్ రిజల్వ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రూ పవర్, రియల్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ P, అండ్ అదర్ పవర్ ఇస్ రియాక్టివ్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ Q. ఓకే, సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి అండ్ ఈ ఫార్ములా నోట్ చేయండి. పవర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి, కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి.
ఓకే అమ్మా, కంప్లీట్ కదా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కదా. సో నెక్స్ట్ మన రియాక్టివ్ పవర్, రియల్ పవర్ కంప్లీట్ చేసాం. అపరెంట్ పవర్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ రియల్ పవర్. రియల్ పవర్ ఏ లెటర్ ఇండికేట్ చేస్తాం అని చెప్పాను, P తో ఇండికేట్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ఇట్ యూనిట్స్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ W. ఓకే, సో power consumed by the resistive element. Okay, so it is also called as true power, useful power, or productive power. Okay, so పవర్ ట్రయాంగిల్ లో ఇది ట్రూ పవర్. ఈ పవర్ ని మనం చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద చూడండి, ఈ పవర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అని తీసుకుంటే ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది మీకు, ఇది హైపోటెనస్ అని తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది మీకు కాస్ థీటా టర్మ్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది సైన్ థీటా టర్మ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలుసుకుంటారు కదా, సేమ్ అలానే ఇప్పుడు P ఈక్వల్ టు ఎస్ కాస్ థీటా. ఎస్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు, ఎస్ అంటే అపరెంట్ పవర్, టోటల్ పవర్. ఈ హైపోటెనస్ చూడండి, ఇది ఈ హైపోటెనస్ ని ఎస్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం అని చెప్పాను. ఎస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు P. ఇదేమవుతుంది ఎస్ సైన్ థీటా. ఎస్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు Q అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు రియల్ పవర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి P ఈక్వల్ టు ఎస్ కాస్ థీటా. సో దాన్నే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఈ కాస్ థీటానే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో PF అంటే మీనింగ్ ఏంటి, పవర్ ఫ్యాక్టర్. Measure of power that is dissipated by the circuit in relation to the apparent power and usually given in a decimal or a percentage. Okay, so power factor definition ante మీరు నోట్ చేయాలన్నమాట. Measure of the power that is dissipated by the circuit in relation to the apparent power. Okay, so ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి అమ్మా. P equal to S cos theta and power factor. దీంట్లో ఉన్న cos theta నే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో ఈ ఎస్ కాస్ థీటాలో వచ్చింది అర్థమైంది కదా మీకు. సో పవర్ ట్రయాంగిల్ నుంచి హైపోటెనస్ అంటే మీకు టోటల్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ ఎస్. ఓకే, సో అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రియల్ పవర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఇంకా యూస్ఫుల్ పవర్, ట్రూ పవర్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ పవర్. ఓకే, సో ఇట్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ P. అండ్ వై యాక్సిస్ మీద ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం, రియాక్టివ్ పవర్ ఇండికేట్ చేస్తాం. రియాక్టివ్ పవర్ ని Q తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ దాని యూనిట్స్ వచ్చి VAR, వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. ఇది నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ Q పవర్ కలిసి ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి సరిపోతుంది, ఇంకేం రాయట్లేదు అక్కడ, ఫార్ములాస్ మాత్రం నోట్ చేయండి. సో రియల్ పవర్ ని ఇంకెలా చెప్పొచ్చు మనం, ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రియల్ పవర్ టు దట్ ఆఫ్ అపరెంట్ పవర్. దాని నుంచి చెప్పాం మనం పవర్ ట్రయాంగిల్. పవర్ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం రియల్ పవర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు P బై ఎస్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా. కాస్ థీటా మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది. సో కాస్ 0 ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ అండ్ కాస్ 1 0. సో మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఎంత 0 to 1 ఉంటుంది. ఓకే, సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాక్సిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ ఎంతమ్మా, మినిమం వాల్యూ 0, మాక్సిమం వాల్యూ 1. ఓకే, సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0 అని చెప్పే మీనింగ్ ఏంటంటే కాస్ థీటా ఎంత ఉన్నట్టు, మీనింగ్ థీటా వాల్యూ ఎంత ఉన్నట్టు 90 డిగ్రీస్. 90 డిగ్రీస్ ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ ఏ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ఆర్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పాను. అక్కడ +90 ఉందంటే ఏంటి మీనింగ్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. -90 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 అంటే థీటా వాల్యూ ఎంత అయింది, కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 అంటే థీటా వాల్యూ ఎంతమ్మా, కాస్ ఇన్వర్స్ 0. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి, ఏ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఏ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0 ఉంటుందమ్మా. అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0 ఉందంటే ఐ మీన్ కాస్ థీటా 0 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, థీటా అంటే ఏంటి
phase angle between voltage and current waveform. Voltage and current waveform కి జీరో ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది మీకు? మీరు నోట్ చేశారు కదా, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది మీకు? ఎవరికైనా ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. మీరు ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వేవ్ ఫామ్స్ డ్రా చేశారు, దానికి ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది, ఆ రెండింటి మధ్య డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది? ఫేజ్ గ్యాప్ 0 డిగ్రీ. ఓకే, 0 డిగ్రీ ఉందండి. థీటా ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీ. థీటా 0 అయిందంటే కాస్ 0 ఎంత? 1. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 1. ఓకే, సో ఏ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది? అది ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది నోట్ చేయండి, ఈ టేబులర్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఇది నోట్ చేయండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1 వెన్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద వోల్టేజ్. ఏ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది? అలాగా రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది. అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 0. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ అంటే మీనింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? 90 డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది. సో కరెంట్ కనుక వోల్టేజ్ కన్నా లీడింగ్ లో ఉంటే అదే సర్క్యూట్ అవుతుంది. కరెంట్ లీడింగ్ లో ఉంటే బై 90 డిగ్రీస్ అది ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. అదే వోల్టేజ్ కనుక లీడింగ్ లో ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్ అయితే అది ఏమవుతుంది? ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 90 డిగ్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 90 డిగ్రీస్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఆర్ ఆర్సి సర్క్యూట్. ఓకే, సో అది ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అయి ఉంటే అది లాగింగ్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఓకే, ఎందుకని? ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి. అలా కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ 0 to -90 డిగ్రీస్ ఉంటే అది కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అంటాం, దాన్నే లీడింగ్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఈ 4 నోట్ చేయండి. టేబులర్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, టేబులర్ ఫామ్ కాదు, ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేయండి, యూజ్ అవుతుంది. ఏ ఆఫ్ టీ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏఎం అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏఎం అంటే ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ సఫిక్స్ ఎం ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని. ఓకే, అండ్ కాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాను. దీన్ని ఏం చెప్పాను మీకు ఇక్కడ? ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ అని చెప్పాను, టీ అంటే టైం పీరియడ్, అండ్ థీటా ఇస్ ద ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పాను. దాన్ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వి అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. సో థీటా సఫిక్స్ వి అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, and దీన్ని టోటల్ క్వాంటిటీని V ఈక్వల్ టు VRMS అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్. సేమ్ అలానే కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ I of t అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు IM cos of omega t ప్లస్ థీటా I. ఇక్కడ థీటా V తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ థీటా I తో ఇండికేట్ చేస్తాం. థీటా V అంటే ఏంటి? పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ది వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్. థీటా I అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ది కరెంట్ వేవ్ ఫామ్. సో దాన్నే I ఈక్వల్ టు IRMS విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా I అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? పవర్, ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? P of t ఈక్వల్ టు V of t ఇంటూ I of t. మీకు V of t అంటే ఏంటో చెప్పాను, I of t అంటే ఏంటో చెప్పాను. V of t అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్. I of t అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో మనకి ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ కావాలంటే వోల్టేజ్ మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్. సో దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ చూడమ్మా. సో దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? 1/2 VMIM cos ఆఫ్ థీటా V మైనస్ థీటా I. థీటా V అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? వోల్టేజ్ యాంగిల్. థీటా I అంటే ఏం చెప్పాను? కరెంట్ యాంగిల్. సో 1/t, సో 1/2 VMIM cos ఆఫ్ 2 omega t ప్లస్ థీటా V ప్లస్ థీటా I. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మీకు V of t అండ్ I of t ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఇక్కడ. సో ఇది V of t, ఇది I of t, రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి నేను సమ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ మీరు అప్లై చేస్తే ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్ ఇది. ఓకే, దీన్నే ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ అని చెప్తున్నాం.
సో ఇక్కడ మీకు తెలిసిన టర్మ్స్ ఏంటి? P of t అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్, Vm అంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్, Im అంటే మాక్సిమం కరెంట్, అండ్ θ v అంటే వోల్టేజ్ యాంగిల్, θ i అంటే కరెంట్ యాంగిల్, సేమ్ Vm Im, θ v θ i. ఓకే, సో అలానే యావరేజ్ పవర్. సో యావరేజ్ పవర్ని ఏ లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తామని చెప్పాను మీకు? పవర్ ట్రయాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ. సో యావరేజ్ ట్రూ పవర్ని Pతో ఇండికేట్ చేస్తాం, రియాక్టివ్ పవర్ని Qతో ఇండికేట్ చేస్తాం, అండ్ అపరెంట్ పవర్ని Sతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో వాట్స్, ఇప్పుడు యావరేజ్ పవర్ అని చెప్పాం. యావరేజ్ పవర్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్స్ అని చెప్పాను. వాట్స్ దేనికి యూనిట్స్ అని చెప్పానమ్మా? చూడండి, ట్రూ పవర్కి. ఓకే, సో ట్రూ పవర్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ P. సో దాన్ని యావరేజ్ పవర్ అని కూడా అంటాం. సో యావరేజ్ పవర్కి ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ పోర్షన్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ పోర్షన్ చూడండి, ఈ పోర్షన్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఈ ఫస్ట్ పోర్షన్ మనం ఏమన్నాం? ట్రూ పవర్ అన్నాం ఆర్ యావరేజ్ పవర్ అన్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ θ v మైనస్ θ i, ఈ రెండింటిని కలిపి ఎలా నోట్ చేసాం మనం? మళ్ళీ సింపుల్ థీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దాన్నే ఫేజ్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ అని చెప్పాం. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై వాట్స్, దాన్నే Pతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ కావాలంటే మనకి వోల్టేజ్, ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్ని ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మీరు నోట్ చేయడం. ఓకే, సో వోల్టేజ్ V of t ఇది ఎక్స్ప్రెషన్, అలాగే కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఈ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ కావాలంటే V of t మల్టిప్లైడ్ బై I of t చేయాలి. సో Vm Im cos of omega t plus theta v into cos of omega t plus theta i. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి? 2తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, 2 cos a cos b ఫామ్ లో వస్తుంది. సో 2 cos a cos b ఫామ్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? cos of a minus b plus cos of a minus a plus b టర్మ్స్ లో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అది సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఓకే, ఈ డెరివేషన్ అంతా నోట్ చేయండి. ఇది కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ద రియాక్టివ్ పవర్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టోటల్ పవర్. టోటల్ పవర్ అంటే ఏంటి? అపరెంట్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై పవర్ ట్రయాంగిల్. చూడండి, మేము పవర్ ట్రయాంగిల్ రాసేమన్నాను కదా, ఆ పవర్ ట్రయాంగిల్ చూడండి మీరు. దాంట్లో టోటల్ పవర్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఆర్ అపరెంట్ పవర్ అంటే ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ S. ఓకే, సో ఇట్ రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పాను. ఏమేం కాంపోనెంట్స్? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏంటి? ట్రూ కాంపోనెంట్, రియల్ కాంపోనెంట్, ఆర్ యూస్ఫుల్ పవర్, అట్లాంటి నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే వై యాక్సిస్ మీద ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారని చెప్పాను? రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పాను. సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న దాన్ని, రియల్ పవర్ ని, ట్రూ పవర్ ని దేని వల్ల వస్తుందని చెప్పాను? ఆ పవర్ అనేది డ్యూ టు రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, అలాగే వై యాక్సిస్ మీద రియాక్టివ్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ Q. దాని యూనిట్స్ ఏం చెప్పాను? విఏఆర్. విఆర్ అంటే ఏం చెప్పాను? వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. అది ఎందువల్ల వస్తుందని చెప్పాను? రియాక్టివ్ పవర్ డ్యూ టు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఆర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, సో ఆ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ని, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం మనం? లెటర్ తో XL ఆర్ XC అని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్లాసెస్ లో మనం చూసాం అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ పవర్ ని ఏమంటాం మనం? రియాక్టివ్ పవర్. రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల వచ్చిన పవర్ ని రియాక్టివ్ పవర్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ పవర్ ని యూనిట్స్ ఏంటి? వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. ఇక్కడ చూడమ్మా, వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్. సో దాని డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. రియాక్టివ్ పవర్ డెఫినేషన్ ఏంటి? సో రిప్రజెంట్స్ ది రేట్ అట్ విచ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ని, కెపాసిటర్ ని ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ అంటారు. రెసిస్టర్ ని ఏమంటారు? ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటారు. మీకు ఇంత ముందు స్లైడ్స్ లో RMS క్వాంటిటీ, మీకు 4 పారామీటర్స్ లో పీక్ వాల్యూ, పీక్ టు పీక్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ, RMS వాల్యూ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ మీరు క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు, డిసిపేటెడ్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగారు. ఓకేనా? సో డిసిపేటెడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఏ ఎలిమెంట్ లో అవుతుంది? రెసిస్టర్ అనే ఎలిమెంట్ లో ఎనర్జీ అనేది డిసిపేట్ అవుతుంది. డిసిపేట్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఓకే, సో దాన్ని డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి? ఇక్కడ రెసిస్టర్. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి మనకి? రిమైనింగ్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఏమంటాం అంటే ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎందుకంటాం? రెసిస్టర్ ని ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ అని ఎందుకంటున్నాను? ఎనర్జీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీలో బయటికి విడిచిపెట్టేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నాను. ఓకే,
సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ని ఇండక్టర్ ని ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నాను? బికాస్ వన్ హాఫ్ సైకిల్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి, ఇంకొక హాఫ్ సైకిల్ ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఆర్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ టైమ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ స్టోర్ ది ఎనర్జీ అండ్ సమ్ అదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇట్ విల్ డెలివర్స్ ది ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోవడం అండ్ డెలివర్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది డిసిపేటింగ్ జరగదు. ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ లో ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ అన్నది జరగదు, ఓన్లీ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఆర్ డెలివరింగ్, దాన్ని ఇక్కడ స్టోర్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అన్నాడు. చూడండి వర్డ్ మీకు ఇక్కడ స్టోర్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్, సో దట్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ డిసిపేటెడ్. ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ లో ఎనర్జీ అనేది డిసిపేట్ కాదు. నేను మరీ స్ట్రెస్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవి మీకు ఆబ్జెక్టివ్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆర్ ది ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. Resistor is an energy dissipating element and also is called as imaginary power, non-productive or wattless power. సో ఇక్కడ అదర్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇమాజినరీ పవర్. ఇమాజినరీ పవర్ అని ఎందుకు చెప్పాను? ఈ రియాక్టివ్ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కడ డ్రా చేయాలని చెప్పాను? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, వై యాక్సిస్ మీద. వై యాక్సిస్ మీద డ్రా చేయాలని చెప్పాను. సో వై యాక్సిస్ మీద ఏమున్నా కూడా ఏమవుతాయి? ఇమాజినరీ క్వాంటిటీస్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఆర్ వాట్లెస్ పవర్. నాన్ ప్రొడక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేయట్లేదు, ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయట్లేదు, అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ద ఎనర్జీ. ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. స్టోర్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బ్యాక్ ఇంటూ ద సోర్స్. ఓకే, అంతేగాని బయటకి డిసిపేట్ చేయదు. సో ఇవి ఏమవుతాయి? ఇవి నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఆర్ వాట్లెస్ పవర్ అంటాం. ఓకే, అదే పీ పవర్, ట్రూ పవర్ ని, అంటే ఎక్స్ మీద ఏ పవర్ అయితే తీసుకున్నామో ట్రూ పవర్ ని, రియల్ పవర్ ని, అదైతే వాట్ పవర్ అంటాం, వాట్ఫుల్ పవర్ అంటాం. Okay, దీని యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? వోల్ట్ ఆంపియర్ రియాక్టివ్, VAR. When the capacitor and inductor are both are present, the reactive power associated with them take opposite signs since they do not store or release the energy at the same time. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం. ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు? మీకు రెసిస్టర్ ఉంది, ఇండక్టర్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఉంది. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది, కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఎట్ ఏ టైం ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోవు, ఎట్ ఏ టైం ఎనర్జీని రిటర్న్ కూడా చేయవు. సో ఏం చేస్తుంది? ఒక ఇండక్టర్ అన్నది ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనుకోండి, కెపాసిటర్ అన్నది ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తుంది. అలాగే సేమ్ వైస్ వర్సా, కెపాసిటర్ అన్నది ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనుకోండి, ఇండక్టర్ అన్నది ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకటి స్టోర్ చేసుకుంటే ఒకటి డెలివర్ చేస్తూ ఉంటుంది. రెండు ఎట్ ఏ టైం స్టోరింగ్ డెలివరింగ్ జరగదు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ రెండిట్ల వల్ల వచ్చే సైన్ ఎలా ఉంటుంది? ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది. ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. అంటే ఒకటి స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఒకటి డెలివర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ ద ఇండక్టివ్ పవర్ అండ్ నెగిటివ్ ఫర్ ది కెపాసిటివ్ పవర్. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిందే, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి ఫేజ్ యాంగిల్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 90 degrees. అదే ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంత ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 0 to -90 degrees. ఓకే, సో అండ్ ఈ రియాక్టివ్ పవర్, పవర్ ట్రయాంగిల్ చూడండి. పవర్ ట్రయాంగిల్ లో రియాక్టివ్ పవర్ అక్కడ డ్రా చేశాను నేను, వై యాక్సిస్ మీద డ్రా చేశాను. సో అక్కడ అపరెంట్ పవర్, టోటల్ పవర్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ ఎస్. దానికి ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు? ఎస్ ఈక్వల్ టు విఎం ఇంటూ ఐఎం. సో ఈ టోటల్ పవర్ అన్నది 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజల్వ్ అవుతుందని చెప్పాను. ఏ కాంపోనెంట్స్? రియల్ పవర్ విచ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ and reactive power which is indicated on y axis. So x axis మీద ఇండికేట్ చేసిన క్వాంటిటీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ s అయితే vm im cos theta. ఓకే, సో p ఈక్వల్ టు vm im cos theta. అలాగే q ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? vm im sin theta. ఓకే, సో దీనే రియాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ cos theta అని ఏమన్నాం? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. ఓకే, అక్కడ cos theta ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూడండి, cos theta. ఇక్కడ cos theta అని ఏమన్నా? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. అదే sin theta అని ఏమంటున్నాం? రియాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాం. సో రియాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ రియాక్టివ్ పవర్ టు ద అపరెంట్ పవర్. అదే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి ఇదే డెఫినేషన్ చెప్పమంటే ఎలా చెప్తారు మీరు? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్రూ పవర్ ఆర్ రియల్ పవర్ టు దట్ ఆఫ్ అపరెంట్ పవర్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. రియాక్టివ్ పవర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని Q equal to Vm Im sin theta, and where sin theta is the reactive factor. ఇది నోట్ చేయండి.
ఓకే. మీకేం డౌట్స్ లేకపోతే మనం 3 ఫేజ్ సిస్టమ్‌కి వెళ్దాం. ఇప్పటి వరకు మీకు ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ యూనిట్‌లో ఏమేం టాపిక్స్ కవర్ అయినాయి మీకు? డీసీ సర్క్యూట్స్ గురించి. ఓకే. అంటే ఆర్ఎల్‌సి ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి. ఆ ఆర్ఎల్‌సి ఎలిమెంట్స్ సీరీస్‌లో కనెక్ట్ అయినాయి, పారలెల్‌లో కనెక్ట్ అయినాయి. ఎలా కాంబినేషన్ అన్నా సరే, ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నా సరే, మనకు అక్కడ యూజ్ చేసిన సోర్స్ ఏంటి? డీసీ సోర్స్. ఓకే. సో, డీసీ సోర్స్ ఉండటం వల్ల మనకు ఓన్లీ యూని డైరెక్షనల్ కరెంట్ ఉంటది. ఓకే. సో, అక్కడ ఓన్లీ మనం మాట్లాడుకునేది మాగ్నిట్యూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ ఏంటి మీకు? ఏసీ సర్క్యూట్స్. ఏసీ సర్క్యూట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ అడిషన్ టు ద మాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో పారామీటర్ ఏమి యాడ్ అయింది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫేజ్ యాంగిల్ యాడ్ అయింది. ఓకే. సో, ఈ మాగ్నిట్యూడ్‌లో కూడా మనం వేరే టెర్మినాలజీ కూడా ఉంది. ఏమేంటివి? పీక్ వాల్యూ, పీక్ టు పీక్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం టైమ్ పీరియడ్ డెఫినిషన్ చూసాం, ఫ్రీక్వెన్సీ డెఫినిషన్ చూసాం, అండ్ సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, క్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ చూసాం. అండ్ ఇక్కడ చెప్పిన డీసీ సర్క్యూట్ కి, ఏసీ సర్క్యూట్స్ కి టెర్మినల్స్ అని చెప్పాను మీకు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏసీ సర్క్యూట్స్ స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు టెర్మినల్స్ అని చెప్పాను. ఏమేమి టెర్మినల్స్ ఏం టెర్మినల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను? డీసీ సర్క్యూట్స్ అయితే, డీసీ సోర్సెస్ అయితే మనకి పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే. అదే ఏసీ సర్క్యూట్స్ కి ఆర్ ఏసీ సోర్సెస్ కి ఫేజ్ న్యూట్రల్ ఉంటుందని చెప్పాను. అలాగే టూ ఫేజ్ సిస్టమ్, అది సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ అది. అలాగే ఏసీలో మళ్ళీ 2 ఫేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, 6 ఫేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఈ 2 ఫేజ్ సిస్టమ్ లో అక్కడ ఏం యూస్ చేస్తారంటే ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2 అండ్ న్యూట్రల్ అని యూస్ చేస్తాం. అండ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ లో ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఆర్, వై, బి అండ్ న్యూట్రల్ అని చెప్పాను. ఆర్, వై, బి అంటే ఏంటి? రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ ఇండికేట్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఆర్వైబి, అది 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఏసీ సర్క్యూట్స్ లోనే 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? సెకండ్ యూనిట్ లో ఏసీ సర్క్యూట్స్ లోనే సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేది ఏంటి? ఏసీ సర్క్యూట్స్ లోనే 3 ఫేజ్ సర్క్యూట్స్ గురించి. ఓకే. సో ఈ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మనం అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో ఇంత ముందు కూడా ఒక స్లైడ్ లో ఒక చిన్న పాయింట్ లో చెప్పాను మీకు అక్కడ. సో కంపారిజన్ విత్ దట్ ఆఫ్ డీసీ, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏసీ అని చెప్పి. అక్కడ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పాను మీకు? ఏసీలో స్టెప్ అప్ కానీ స్టెప్ డౌన్ కానీ, దాన్ని ఏమని చెప్పాను? స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ చేసుకోవచ్చు ఏసీలో కంపేర్డ్ టు డీసీ సర్క్యూట్స్. అదొక అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పాను? లోడ్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది లోడ్స్ మనకి కావాల్సిన ఫేజెస్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. అక్కడ లైట్లీ లోడెడ్ ఉంటే, లైట్ లోడ్స్ ఉంటే మనం సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ తో వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం మీడియం సైజ్ ఉంటే మనం 2 ఫేజ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయొచ్చు. అలాగే హెవీ లోడ్స్ ఉంటే 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ 2 హెవీ లోడ్స్ ఉంటే 6 ఫేజ్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేది ఏంటంటే 3 ఫేజ్ సిస్టమ్. ఈ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్: బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్. మీకు ఇప్పుడు సిలబస్ లో ఉన్నది ఓన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్. సో 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అని చెప్పామంటే అది ఖచ్చితంగా ఏసీ సిస్టమే. డీసీ సిస్టమ్ లో మీకు సింగిల్ ఫేజ్, 2 ఫేజ్, 3 ఫేజ్, 6 ఫేజ్ అంటూ ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ మాత్రం ఉంటాయి డీసీలో. ఏసీకి వచ్చేటప్పటికి సింగిల్ ఫేజ్, 2 ఫేజ్, 3 ఫేజ్, 6 ఫేజ్లు ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం దాంట్లో 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో అగైన్ మళ్ళీ మనకి బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ ఉంటాయి. దాంట్లో మన సిలబస్ లో ఉంది ఓన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్. So first, what is meant by a balanced three-phase system? So comprises of 3 identical single-phase system operating at 120-degree phase displacement from one another. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయంటే సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ చెప్పాను. సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ లో మనం చాలా సర్క్యూట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, ఆర్సీ సర్క్యూట్, దాన్నే మళ్ళీ ప్యారలల్ ఆర్ఎల్, ప్యారలల్ ఆర్సీ, ఇవన్నీ సర్క్యూట్స్ లో మనం వేవ్ ఫార్మ్స్ డ్రా చేసాం. వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్, కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్. ఆ కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ ని, వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా డ్రా చేసాం మనం? బై సైనసాయిడల్, సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ కానీ తీసుకున్నాం. డిపెండింగ్ అపాన్ ది సర్క్యూట్, రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అయితే 2 ఫేజ్ లో ఉంటాయని, ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అయితే 90 డిగ్రీస్ అపార్ట్ లో ఉంటాయని, అదే ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ అయితే కరెంట్ 90 డిగ్రీస్ లీడింగ్ లో ఉంటుందని, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అయితే 0 to 90 డిగ్రీస్ ఉంటుందని ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆర్సీ సర్క్యూట్ అయితే 0 to -90 డిగ్రీస్ ఉంటుందని డ్రా చేసాం. అక్కడ అన్ని కూడా ఒక్క సైన్ వేవే తీసుకున్నాం, ఒక వోల్టేజ్ వేవ్ అండ్ ఒక కరెంట్ వేవ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. అది సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్.
అదే 3 ఫేజ్ సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏముంటాయంటే ఒక వోల్టేజ్కి 3 వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే ఒక కరెంట్కి 3 వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అంటే ఎన్ని సింగిల్ ఫేజెస్ ఉన్నట్టు 3 సింగిల్ ఫేజెస్ ని కలిపితే ఒక 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అయినట్టు. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 3 సింగిల్ ఫేజ్ సిస్టమ్స్. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సింగిల్ ఫేజెస్ ఆర్ ఫేజ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై 120 degrees. Okay, so this means that balance of three phase system provides a 3 voltages and currents that are equal in magnitude and separated by 120 degrees from each other. సో అక్కడ మనకి వెక్టర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కానీ ఆర్ సర్క్యూట్ కానీ అక్కడ మీకు వెక్టర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు చెప్పాను మీకు. అక్కడ బ్లూ కలర్ వెక్టర్ ఉంది అండ్ బ్లూ కలర్ యారో మార్క్ ఉంది అండ్ రెడ్ కలర్ యారో మార్క్ ఉంది. ఆ బ్లూ కలర్ యారో మార్క్ ని కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ డ్రా చేయమని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఎక్కువ డ్రా చేయమని చెప్పాను మీకు? నీ ఆన్సర్? బ్లూ కలర్ అంటే వోల్టేజ్ దే కదా సార్? వోల్టేజ్ దే. ఎందుకంటే దాని లెంత్ ఎక్కువ డ్రా చేయండి అని చెప్పాను నేను. అంటే రెండు ఓకే సార్, అంటే స్టార్ట్ అవ్వక సార్, స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ అది ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి. అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉండే వేవ్ ఫార్మ్స్ లో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కొద్దిగా ఎక్కువ కనబడుతుంది. దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ లెవెల్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం బ్లూ కలర్ వెక్టార్ ని ఆ యారో మార్క్ ని పెద్దగా డ్రా చేయండి అని చెప్పాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాంటి కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ కూడా సిస్టమ్ లో 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాను? 3 ఇండివిజువల్ సింగిల్ ఫేజెస్ ని టుగెదర్ గా పెడతాయి, దాన్నే 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను 3 ఫేజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ అని చెప్పాను. సో 3 ఫేజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ అని చెప్పానంటే మీనింగ్ ఏంటి? 3 సింగిల్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నట్టు. ఈ 3 సింగిల్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ ని ఒక వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ డ్రా చేయమంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఒక సైన్ వేవ్ డ్రా చేస్తారు. అలాగే 3 సింగిల్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ డ్రా చేయమంటే 3 సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ డ్రా చేయాలి. సో ఈ 3 సైనసాయిడల్ ఒకదాని ఒకటి డ్రా చేసేస్తారా? ఎలా డ్రా చేయాలి? దానికి కండిషన్ ఏంటంటే 2 కండిషన్స్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ కి వచ్చినప్పుడు, బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు. వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అని చెప్పాను. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అంటే వాటి పీక్ వాల్యూస్, అన్నిటికీ పీక్ వాల్యూ సమానంగా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాటి ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి ఒకదానికొకటి 120 degrees. ఇప్పుడు మీకు 3 ఫేజ్ అని చెప్పాను. 3 ఫేజ్ కి నేమ్స్ ఏమని చెప్పాను? ఆర్, వై, బి. ఆర్ అంటే ఏం చెప్పాను? రెడ్, వై అంటే ఎల్లో, బి అంటే బ్లూ. సో ఇక్కడ రెడ్ వేవ్ ఫామ్ 0 degree దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకున్నాం. సో వై వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ డ్రా చేయాలి? 120 degrees దగ్గర డ్రా చేయాలి. ఓకే, అలాగే ఆర్, వై, బి బ్లూ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ డ్రా చేయాలి? బ్లూ వేవ్ ఫామ్ 240 దగ్గర డ్రా చేయాలి. సో ఈ మూడిట్ల మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. బట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి? వేవ్ ఫామ్ 0 degree అయితే సెకండ్ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? 120 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. అలాగే థర్డ్ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? 240 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇలా గనక ఉంటే అంటే వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఉండాలి, పీక్ వాల్యూస్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉండాలి 3 వేవ్ ఫార్మ్స్ కి. అండ్ ఒక్కొక్క వేవ్ ఫార్మ్ వచ్చి 120 degrees డిఫరెన్స్ లో ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ మళ్ళా 2 టైప్స్ కి క్లాసిఫై అయింది. 3 ఫేజ్ 3 వైర్ సిస్టమ్ అండ్ 3 ఫేజ్ 4 వైర్ సిస్టమ్. అంటే 3 ఫేజ్ 3 వైర్ సిస్టమ్ అంటే 3 వైర్స్ కి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆర్, వై, బి ఈ మూడే ఉంటాయి. అదే 4 వైర్ సిస్టమ్ కి అయితే ఆర్, వై, బి, న్యూట్రల్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, న్యూట్రల్ అనే వైర్. ఓకే, ఈ రోజుకి సరిపోతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి. సార్ నోట్స్ పెట్టండి సార్. ఫస్ట్ యూనిట్ అది. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇది నోట్స్ కావాలమ్మా మీకు? ఇదే పీపీటీలో మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ స్లైడ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. మీకు ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు ఈ పీపీటీ మీకు మెయిల్ చేస్తాను, మీ సిఆర్ కానీ ఎవరికన్నా. అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంది. నేను ఒకసారి ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పిన ఫ్యాకల్టీని కూడా కన్సల్ట్ చేసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను.